वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुधापतकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनवमी सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतिष्ठे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशदायिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय भक्ताय नमः प्रभुपाद की जय गुरुराज की जय गुरु ब्रह्मांडे हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 24. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणैः उक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्धे मां संस्मरिष्यसि इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणैः उक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्धे मां संस्मरिष्यसि इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणैः उक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्धे मां संस्मरिष्यसि हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे उक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्धे मां संस्मरिष्यसि इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे उक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्धे मां संस्मरिष्यसि मालती श्यामा देवीदास माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे मुक्ता च शिक्षा सत्य अन्धे मां संस्मरिष्यति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे विजयनारायण माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे उक्त्वा चेहाशिषा सत्या अन्धे मां संस्मरिष्यसे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे भुक्त्वा चेह शिक्षा सत्या अन्धे मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सीतारामन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ടാമാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈ ഭുക്ത ചേഹ ശിക്ഷ സത്യേ അന്തേ മാം സംസ്മരഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണായി ഭുക്ത്വാ ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസ്മരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈ ഭുക്ത്വാ ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധു മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞേ പുഷ്കല ദക്ഷിണേ ഭുക്താം ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസ്മരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈ ഭുക്ത്വാ ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസ്മരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ടാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈ ഭുക്താ ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസ്മരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈഃ ഭുക്ത്വാ ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസ്മരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈ ഭുക്ത്വാ ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസ്മരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിരജ വിജയം ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈഃ ഭുക്ത്വാ ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസ്മരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈഃ ഭുക്ത്വാ ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസ്മരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈഃ ഭുക്ത്വാ ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസ്മരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈഃ ഭുക്ത്വാ ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസ്മരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞേ പുഷ്കല ദക്ഷിണേ ഭുക്ത്വാ ച ശിഷ്യ സത്യേ അന്തേ മാം സംസ്പൃശ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈഃ ഭുക്ത്വാ ചേഹാശിഷ സത്യ അന്തേ മാം സംസ്മരിഷ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇഷ്ട്വാ മാം യജ്ഞഹൃദയം യജ്ഞൈ പുഷ്കല ദക്ഷിണൈഃ
भुक्त्वा चेहाशिषस्तत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सलाय माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषा सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। शोभा माताजी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्टामामेज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे भुक्ता च आशिष सत्य अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञै पुष्कलदक्षिणै भुक्त्वा चेहाशिष सत्य अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शारदा जी नंबर माताजी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्य अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनिता कुमारी माताजी हरे चलिए। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे भुक्त्वा चेहाशिषा सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सावित्री ब्रह्मश्री देवी दस माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञै पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषा सत्य अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शारदा सुभाषिनी देवी दस माताजी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। इष्टामं यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणैः उक्ता देहाशिषत्सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मिनी माताजी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो हरे कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। इष्टामां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणे भुक्त्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वत्सला गोपाल माताजी हरे चलिए। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञै पुष्कलदक्षिणैः भुक्ता चेहाशिषा सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आदित्य माताजी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञे पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषा सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता कृष्णवाणी माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। इष्टामा यज्ञ हृदय यज्ञ पुष्कल दक्षिणैः भुक्ता च शिषा सत्य अंधे मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक हरे यू। कृष्णा। सुनीता जयराज माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। ओम चलिए। नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञै पुष्कलदक्षिणे भुक्त्वा 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 चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ भारतीय माता चलिए। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। इष्ट्वा मां यज्ञहृदयं यज्ञै पुष्कलदक्षिणैः भुक्त्वा चेहाशिषः सत्यात् अन्ते मां संस्मरिष्यसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ഓക്കെ, ഇനി മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വികസനം ഇഷ്ട ആരാധിച്ചതിന് ശേഷം മാം എന്നെ യജ്ഞഹൃദയം എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഹൃദയം പുഷ്കലദക്ഷിണെ മഹാദാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ആസ്വദിച്ച ശേഷം ച
ഇഹ ഈ ലോകത്തിനുള്ളിൽ ആശിഷ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സത്യ ശരിയായത് അന്തേ അവസാനം മാം എന്നെ സംസ്മരിഷ്യസി നിനക്ക് സ്മരിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഉത്തരം ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഭഗവാൻ തുറന്നു എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഹൃദയമാണ് ഞാൻ. നിനക്ക് മഹായജ്ഞങ്ങളും മഹാദാനങ്ങളും നടത്താൻ കഴിവുണ്ടാകും. ആ രീതിയിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും അവസാനം മരണസമയത്ത് എന്നെ സ്മരിക്കാനും നിനക്ക് കഴിയും. ഭാവാർത്ഥന ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കാമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സുപ്രധാനങ്ങൾ. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി. നാരായണനെ പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷം ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായി നാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം സഫലമായി തീരും. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണയുടെ പ്രാവർത്തികത പല കാരണങ്ങളാലും തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം ഭഗവത് സ്മരണയ്ക്ക് യാതൊരു വിഘ്നവും ഉണ്ടാകാതെ വിധം മാത്രമേ പരിശുദ്ധമാണ്. ധ്രുവൻ ഒരിക്കലും എന്നെ വിസ്മരിക്കില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം ഉറപ്പു നൽകിയിട്ടുള്ളത് പോലെ അപ്രകാരം അവൻ മരണസമയത്ത് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും മരണത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയ പൂരണത്തിലൂടെ എല്ലാ മഹായജ്ഞാനങ്ങളിലൂടെയും വേദങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ മഹായാഗങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ദാനം ചെയ്യണം. ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമല്ല ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രർക്കും ദാനം ചെയ്യണം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് കഴിവുണ്ടാകുമെന്ന് ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കലിയുടെ യുഗത്തിൽ എന്തു തന്നെയായാലും സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ യാഗം. പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പഠിക്കുവാനും വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം. ഈ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി സങ്കീർത്തന യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുവാൻ കഴിയുകയും അപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിത പദ്ധതി വിജയപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ യുഗത്തിൽ പ്രസാദ വിതരണം പണവിതരണമായി മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു. ആർക്കും വിതരണത്തിന് പര്യാപ്തമായ പണമില്ലാതാകും. പക്ഷേ പണവിതരണത്തിന് പകരം പ്രസാദ വിതരണം നടത്തുന്ന പക്ഷം അത് കൂടുതൽ മൂല്യവത്താകും. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 25ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദോ ഗന്ധാസി മത്സ്ഥാനം സർവലോകാ നമസ്കൃതം ഉപരിഷ്ടാദൃശിഭ്യസ്തം യദോ നാവർത്തതേ ഗതഃ തദോ ഗന്ധാസി മത്സ്ഥാനം സർവലോകാ നമസ്കൃതം ഉപരിഷ്ടാദൃശിഭ്യസ്തം യദോ നാവർത്തതേ ഗതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി ശോഭ പൃഥ്വി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ തദോ ഗന്ധാസി മത്സ്ഥാനം സർവലോക നമസ്കൃതം ഉപരിഷ്ടാദൃശിഭ്യസ്ത്വം യദോ നാവർത്തതേ ഗദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആരും കൊണ്ട് ചൊല്ലാം ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം. തദാനന്തരം ഗന്ധാസി നീ പോകും ആ സ്ഥാനം എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സർവലോക എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളാലും നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു ഉപരിഷ്ടാ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുക. ഋഷിമാരുടെ ഗ്രഹ സംവിധാനങ്ങളെക്കാൾ ത്വം നീ യഥ അവിടെ നിന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ആവർത്തതേ മടങ്ങി വരും. ഗതഹ പോയിട്ട് വർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പരമദിവ്യോത്തമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തുറന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ധ്രുവ, ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നീ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും വസിക്കുന്നവർ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന എന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകും. സപ്തർഷികൾ വസിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾക്കും മീതെയുള്ള അവിടേക്ക് പോകുന്ന നീ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ നാവർത്തത എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്തമാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നീ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ധ്രുവലോകം അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവ നക്ഷത്രമാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭവനം.
അതിനു മുകളിൽ ഒരു പാലാഴിയും ആ പാൽക്കടലിൽ ശ്വേതദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്വീപുമുണ്ട്. ഈ ഗ്രഹം സപ്തർഷികളുടെ 7 ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപരിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇത് വിഷ്ണു ലോകമാകിയാൽ മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകം പ്രളയത്തിൽ നശിക്കുമ്പോൾ ധ്രുവലോകമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഇവിടെ ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം. ഉത്തരം ലളിതമാണ്. ധ്രുവലോകം നിലനിൽക്കും. ഈ ലോകത്തിന് മുകളിലുള്ള മറ്റു വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ പോലെ ഈ ഗ്രഹം അനശ്വരമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാവർത്തതേ എന്ന പ്രത്യേക പദം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ പഠനങ്ങൾ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചില്ല, വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ പറയുന്നത് ഭഗവത് ധാമ് പോലെ തന്നെ മധുര, അയോധ്യ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാമ് പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ധ്രുവ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതല്ല എന്ന്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. മൈത്രേയുവാച ഇത്യർച്ചിതഃ സാ ഭഗവാനിദിത്യശാത്മനഃ പദം ബാലസ്യ പശ്യതോ ദാമാ സമഗാത് ഗരുഡധ്വജഃ. മൈത്രേയുവാച ഇത്യർച്ചിതഃ സാ ഭഗവാനിദിത്യശാത്മനഃ പദം ബാലസ്യ പശ്യതോ ദാമാ സമഗാത് ഗരുഡധ്വജഃ. മാമുനി മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ബാലനായ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനാൽ ആദരിക്കപ്പെടുകയും ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ധ്രുവനെ അവന്റെ ഭവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ശേഷം അവൻ നോക്കി നിൽക്കെ തന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡന്റെ മുകളിൽ സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അദ്ദേഹം വസിച്ചിരുന്ന ധാമം തന്നെയാണ് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് സമ്മാനിച്ചതെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തെ പറ്റി ഭഗവത്ഗീത 15:6 ഇങ്ങനെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമം പരമം മമഃ. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിസങ്കൽപജം വിഷ്ണു പാദസേവോപസാദിതം പ്രാപ്യ സങ്കൽപ്പ നിർവാണം നാദിപ്രീതോ അഭ്യഗാതുരം. വിസങ്കൽപജം വിഷ്ണു പാദസേവോപസാദിതം പ്രാപ്യ സങ്കൽപ്പ നിർവാണം നാദിപ്രീതോപ്യഗാതുരം. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ ആരാധിച്ച് ആഗ്രഹം സഫലമാക്കിയെങ്കിലും ധ്രുവ മഹാരാജാവ് വളരെയൊന്നും സന്തോഷവാനായിരുന്നില്ല. ആ നിലയിൽ അവൻ അവന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഭാവാർത്ഥമേ ധ്രുവ മഹാരാജാവ് നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആരാധിച്ച് തന്റെ ആഗ്രഹം നേടിയെടുത്തു. തന്റെ പിതാവിനെയും പിതാമഹനെയും പ്രപിതാമഹനെയും ഉന്നതമായ പദവി ലഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവന്റെ ഇച്ഛ. കേവലം ഒരു ബാലനായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ അഭിലാഷം ബാലിശമായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പരമദിവ്യോത്തമകൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പരമകാരുണികനാകിയാൽ അവന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റിക്കൊടുത്തു. തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊഴികെ ആരും ഒരിക്കലും അധീനതയിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭവനമായിരുന്നു ധ്രുവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി വസിച്ചിരുന്ന ഗൃഹം തന്നെ അവന് നൽകി. അപ്രകാരം അവന്റെ അഭിലാഷം പരിപൂർണമായും നിറവേറ്റപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അവൻ പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനായില്ല. പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഭഗവാനോട് യാതൊന്നിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെങ്കിലും താൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതിന്റെ വിഷമമായിരുന്നു അവന്റെ സന്തോഷത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചത്. ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം തുറന്നു പറഞ്ഞ് നേടിയെടുത്തതിൽ അവന് ലജ്ജയും സ്വയം നിന്ദയും തോന്നുകയും ചെയ്തു. പ്രഭുപാദ് ജയ.
എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതൃവാച സുദുർലഭം യത് പരമം പദം ഹരേർ മായാവിനസ്തചരണാർച്ചനാർജിതം ലബ്ധാപ്യ സിദ്ധാർത്ഥമിവൈക ജന്മനാ കഥം സമാത്മാനമന്യതാർത്ഥവേത്. പിതൃവാച സുദുർലഭം യത് പരമം പദം ഹരേർ മായാവിനസ്തചരണാർച്ചനാർച്ചിതം ലബ്ധാപ്യ സിദ്ധാർത്ഥമിവൈക ജന്മനാ കഥം സമാത്മാനമന്യതാർത്ഥവേത്. ശ്രീ വിതുരൻ ചോദിച്ചു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ, ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. അതിന് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രസാദിക്കുന്ന ഭക്തവത്സലനും കരുണാകരനുമായ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അതിന് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വളരെ വിവേകവും മനസാക്ഷിയുമുള്ളവനുമാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാകുന്നില്ല? ചിലര് മൈത്രേയനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചു, ഭഗവാന്റെ മുഖാമുഖം ദർശിച്ചു അല്ലെ, എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്തുഷ്ടനാകാൻ? വിശുദ്ധനായ വിതുരന്റെ അന്വേഷണം വളരെ സന്ദർഭോചിതമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും വിവേചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നവനെ ധനിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥവിദ് എന്ന പദപ്രയോഗം ഇവിടെ വളരെ സാരവത്വവുമായിരിക്കും. ഒരു അർത്ഥവിദ് പരമഹംസൻ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. പരമഹംസൻ എന്തിന്റെയും സജീവ തത്വം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാറുള്ളൂ. ഒരു അരയന്നം പാലും വെള്ളവും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും പാൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പരമഹംസൻ ബാഹ്യവും ഭൗതികവുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അവഗണിച്ച് പരമദിവ്യത്വകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ മാത്രം തന്റെ ജീവിതവും ആത്മാവുമായി സ്വീകരിക്കും. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ട് താൻ ഇച്ഛിത് നേടിയെടുത്തുവെങ്കിലും ഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ല. ഒരു ശ്ലോകം വലിയൊരു ഭാവാർത്ഥമുള്ളതാണ് ക്ലാസ് അല്ലെ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ചേമതുരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ കരോതി വാചാലം ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദിക്ക് ഗുരുരാജ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കി അല്ലെ. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം അതൊരു അതിര് കടന്നതാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത് അതിര് കടന്നതാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അത്രയും ഭക്തവത്സരനാണ് ഭഗവാൻ. ആ കുട്ടിയുടെ ബാലിശമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിലും അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സുനീതിക്കും സുരീജിക്കും അല്ലെ, സുരീജി രണ്ടാനമ്മയ്ക്കും മകനുമൊക്കെ ആപത്ത് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഉത്തമൻ, സുരീജിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഉത്തമൻ നായാട്ടിന് പോയിട്ട് കൊല്ലപ്പെടും അല്ലെ. അതിനെ ഓർത്തിട്ട് സുരീജിക്ക് ഭ്രാന്താവുകയും അവള് കാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരിയും കാട്ടുതീയിൽ പെട്ടിട്ട് മരിക്കുകയും ചെയ്യും.
അതിലെ പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് വൈഷ്ണവ അപരാധത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഭക്തി നശിക്കുന്നതാണ് വൈഷ്ണവ അപരാധം, അല്ലെ? അതില്ലാതെ നോക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഹൃദയമാണ് ഞാൻ. നിനക്ക് മഹായജ്ഞങ്ങളും മഹാദാനങ്ങളും നടത്താൻ കഴിവുണ്ടാവും. ആ രീതിയിൽ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക സന്തോഷങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനും അവസാനം മരണസമയത്ത് എന്നെ സ്മരിക്കാനും കഴിയും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എല്ലാ മഹായജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും ഇവിടെ അനുഭവിക്കാം. പിന്നീട് അവസാനം ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു, ജീവിതാന്തത്തിൽ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സ്മരിക്കാമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലെ സുപ്രധാനങ്ങൾ. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, നാരായണനെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷം ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിനായി നാം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം സഫലമായി തീരും. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണയുടെ പ്രാവർത്തികത പല കാരണങ്ങളാലും തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷേ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ജീവിതം ഭഗവത് സ്മരണയ്ക്ക് യാതൊരു വിഘ്നവും ഉണ്ടാക്കാതെ പരിശുദ്ധമാണ്. ധ്രുവം ഒരിക്കലും എന്നെ വിസ്മരിക്കുകയില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ സ്വയം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രകാരം അവൻ മരണസമയത്ത് പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും മരണത്തിന് മുമ്പ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ദ്രിയപൂരണത്തിലൂടെയുള്ള മഹായജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ വേദനകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുവൻ മഹായാഗങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ നിർബന്ധമായി ദാനം ചെയ്യണം. ബ്രാഹ്മണൻ മാത്രമല്ല ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രർക്കും ദാനം ചെയ്യണം. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ ധ്രുവ മഹാരാജാവിനെ കഴിവുണ്ടാകുമെന്ന് ഇവിടെ ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്താനും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മഹായജ്ഞങ്ങൾ യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ദാനങ്ങളും ചെയ്യണം, അല്ലെ? എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും ചെയ്യണമെന്ന്. ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമല്ല ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രർക്കും എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിർവഹിക്കുവാൻ ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുകയും അവസാനം തിരിച്ച് ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടും സാധിക്കുമെന്ന് പറയും, അല്ലെ? അവസാന സമയം ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, അന്തേ നാരായണ സ്മരിക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അവസാന നിമിഷം എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ഓർക്കുന്നത് അത് ആയിത്തീരും, അല്ലെ? ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ടായി, അല്ലെ? ഭരത മഹാരാജാവ് മാനിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് മാനായി തീരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അവസാന നിമിഷം ഓർക്കണമെങ്കിൽ, അല്ലെ? ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയാം, അതെന്താ അവസാന നിമിഷം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാലോ, അതിനെന്തിനാ ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, അല്ലെ? ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്താണോ നമ്മള് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്താണോ നമ്മൾ സ്മരിച്ചിട്ടുള്ളത്, എന്താണോ നമ്മൾ എപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതാണ് നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം ഓർമ്മ. നമ്മൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പല ഡിവോട്ടീസിനും അവസാന നിമിഷങ്ങളൊക്കെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. അവരൊക്കെ ജപമാല പിടിച്ചിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് ശരീരം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് തേളുകൾ ഒരുമിച്ച് കടിക്കുന്ന വേദന ഉണ്ടാവുന്നവർ, അത്രയും വേദന ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ മരണവെപ്രാള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ മരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ഡിവോട്ടി ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് അത്രയും സുന്ദരമായിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാകും. ഞാനൊരു അടുത്തൊരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലോകനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഡിവോട്ടി അങ്ങനെ അസുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവിടെ പോകുകയും അവിടെ ശരണാമൃതമൊക്കെ കൊടുക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഹരിനാമൊക്കെ കേൾപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു. അപ്പോ ഒരു ഡിവോട്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട്
ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അഥവാ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത. അവസാന നിമിഷം എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവനെ ഞാൻ ഓർക്കും, എന്റെ ഭക്തനെ ഞാൻ ഓർക്കും. അഹം സ്മരാമി മദ്ഭക്ത. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ടെൻഷൻ താണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് അവസാന നിമിഷമാകുമ്പോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഓർക്കുക, അഥവാ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേറൊരു ചിന്തയും ഇല്ലാതിരുന്നാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. അഥവാ അതിനെ ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഭൗതിക ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നു അല്ലെ. കാരണം എന്റെ മക്കള്, എന്റെ മക്കളെ മക്കള്, എന്റെ വീട്, എന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചാലേ അടുത്ത ജന്മവും അതിന് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ജന്മം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് തരുന്നു അല്ലെ. 5 വയസ്സേ ആയുള്ളൂ അല്ലെ, വലിയ പക്വത. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു ഇവൻ എന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഇവൻ എന്ത് തന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇവൻ ഒരിക്കലും മതപ്പതിക്കില്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും, എല്ലാവർക്കും ദാനങ്ങളും മറ്റുള്ള ആ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തും, അവസാന നിമിഷവും എന്നെ ഓർക്കുകയും എന്റെ താമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മതപ്പതിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്ന് കാണുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുമല്ല, ആ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അതപ്പതിച്ചു പോകുന്ന ഭക്തി നശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നൽകില്ല എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്. പ്രഭുപാദ് വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു, കലിയുടെ യുഗത്തിൽ എന്തു തന്നെയായാലും സങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ യജ്ഞം. പരമദൈവദോഷനായ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പഠിക്കുവാനും വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവത പ്രസ്ഥാനം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? സങ്കീർത്തന യജ്ഞം, നാമസങ്കീർത്തനം അല്ലെ, അതാണ് കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ജപയജ്ഞമാകും. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, വേറൊരു കാര്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വയം പഠിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണാവത പ്രസ്ഥാനത്തെ. നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രാവശ്യവും മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അത് ആ അറിവുകൾ വ്യത്യസ്തമാവും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൂടുതൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ, ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കും, പറയുന്ന ആളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, കേൾക്കുന്നവരുടെ ഓരോ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ അല്ലെ. പലരും പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ലീലയാണല്ലോ. ഇല്ല, നമ്മൾ ഓരോ തവണ കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതായി. നമ്മള് വീട്ടിലൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇന്നലെ അടിച്ചു, മുറ്റമൊക്കെ ഇന്നലെ അടിച്ചതാണല്ലോ, ഇന്നെന്തിനാ അടിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നീടുള്ള ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വീണ്ടും അടിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാതായി. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം ഇങ്ങനെ കുറെ അനർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായിട്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധമാകും. ഇത് കേൾക്കുന്നവരുടെ മാത്രമല്ല, പറയുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതായി. നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ തന്നെ അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ തുടർച്ചയായി സങ്കീർത്തന യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയമായും കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്രകാരം ഞങ്ങളുടെ ജീവിത പദ്ധതി വിജയപ്രദമാവുകയും ചെയ്യും. ഈ യുഗത്തിൽ പ്രസാദ വിതരണം പണവിതരണമായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആർക്കും വിതരണത്തിന് പര്യാപ്തമായ പണമില്ല താനും. പക്ഷേ പണവിതരണത്തിന് പകരം പ്രസാദ വിതരണം നടത്തുന്ന പക്ഷം അത് കൂടുതൽ മൂല്യവത്താകും. ധാരാളം ആൾക്കാർ പണം നൽകുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെ. അതിന് പകരം ഭഗവത് പ്രസാദം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് കൂടുതൽ മൂല്യവത്താകുമെന്നാണ്. നമുക്കറിയില്ല, ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അയാൾ ആ പൈസ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ധാരാളം ആൾക്കാർ ദാനത്തിനായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കാണാം, ധാരാളം ആൾക്കാർ ദാനത്തിനായിട്ട് ഏകാദശിയാലും മറ്റു ദിവസം. അപ്പൊ അവര് ദാനത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണം പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിലും കൊടുക്കും. ചില ആൾക്കാർ പൈസ കൊടുക്കും, ചില ആൾക്കാർ
വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കും, ചില ആൾക്കാർ തണുപ്പ് കാലത്ത് കമ്പിളിയൊക്കെ കൊടുക്കും, ചില ആൾക്കാർ പ്രസാദം കൊടുക്കും അല്ലെ. അതിൽ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ളതായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രസാദമാണ്. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ഭഗവത് പ്രസാദം അത് അവർക്ക് നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് കാരുണ്യമാണ്. അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, അവർക്ക് ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഭഗവത് പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നൽകാനായിട്ട് നമ്മളും അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത് പല ആൾക്കാരും പൈസക്കൊക്കെ ചോദിക്കില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ വരും, അമ്പലത്തിലൊക്കെ വരും. പ്രസാദം കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്ര വലിയ തൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല. പൈസക്കാണ് അവർ പണം നൽകുന്നതിന് പകരം പ്രസാദം കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയും. ഓക്കെ, പിന്നീട് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തുടർന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ധ്രുവ, ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം നീ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും വസിക്കുന്നവർ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന എന്റെ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകും. സപ്തർഷികൾ വസിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഇതേ അവിടേക്ക് പോകുന്ന നീ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു നമ്മള് ധ്രുവലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കും ഉപരിയായിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മലോകം ഏറ്റവും 14 ലോകങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ളതാണ്. സത്യലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും ഉപരിയായിട്ടാണ് ധ്രുവലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ വാസസ്ഥലത്തിന് അടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് ധാമം തന്നെയാണ് അതും എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പ് പറയുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ നാ വർത്തത എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക്, എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരില്ല എന്ന്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടായി നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമം പരം. എന്റെ ധാമത്തിൽ ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ധ്രുവലോകം അല്ലെങ്കിൽ ധ്രുവ നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭവനം, അതിനു മുകളിൽ ഒരു പാലാഴിയും ആ പാൽക്കടലിൽ ശേതദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദ്വീപമുണ്ട്. ഈ ഗ്രഹം സപ്തർഷികൾക്കും 7 ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഉപരിയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും അത് വിഷ്ണു ലോകമായാൽ മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളാലും ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ധ്രുവ നക്ഷത്രം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അല്ലെ, ഒരു ചക്കിലെ അതിന്റെ ഒരു കാള അതിനെ കറക്കുന്നത് പോലെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ലോകം പ്രളയത്തിൽ നശിക്കുമ്പോൾ ധ്രുവലോകമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഗ്രഹത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇവിടെ ചോദ്യം ഉണ്ടായേക്കാം. ഉത്തരം ലളിതമാണ്. ധ്രുവലോകം നിലനിൽക്കും. ഈ ലോകത്തിന് മുകളിലുള്ള മറ്റു വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ പോലെ ഈ ഗ്രഹം അനശ്വരമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നാവർത്തത എന്ന പ്രത്യേകത സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള അഭിപ്രായപ്പെട്ട വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടും. മറ്റുള്ള എല്ലാം നശിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാകുമ്പോഴേ സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴേ എല്ലാം നശിക്കും. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ധ്രുവലോകം അവിടെ തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇപ്പോഴേ ബ്രഹ്മാവിന് 52 വയസ്സായി. ബ്രഹ്മാവിന് 100 വയസ്സാകുമ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. പിന്നീട് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നു, ബാലനായ ധ്രുവ രാജാവിനാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ധ്രുവനെ അവന്റെ ഭവനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ശേഷം അവൻ നോക്കി നിൽക്കി തന്റെ വാഹനമായ ഗരുഡന്റെ മുകളിലേറി സ്വന്തം ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ധ്രുവഭദ്ര പറയുന്നു, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അദ്ദേഹം വസിച്ചിരുന്ന ധാമം തന്നെയാണ് ധ്രുവ രാജാവിന് സമ്മാനിച്ചതെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭവനത്തെ പറ്റി ഭഗവത്ഗീത 16 ഇങ്ങനെ വരുന്നു, നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമം പരമം. അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നവർ പിന്നീടൊരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന്. നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ ആരാധിച്ച് ആഗ്രഹം സഫലമാക്കിയ ധ്രുവരാജൻ വളരെ സന്തോഷവാനായിരുന്നില്ല. ആ നിലയിൽ അവന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഭഗവാൻ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകില്ലേ. ധ്രുവൻ എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ നൽകിയത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമം തന്നെ നൽകിയ ധ്രുവലോകം
തന്റെ അച്ഛനേക്കാളും മുത്തച്ഛനേക്കാളും അല്ലെ എല്ലാവരെക്കാളും വലിയ ഒരു ലാഭം. ഉത്താനപാതാവിന്റെ പിതാവ് മനു, മനുവിന്റെ പിതാവ് ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അതാണ് ഈ 14 ലോകങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലോകം അല്ലെ. അതിനും ഉപരിയായിട്ട് ഒരു ലോകമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പൊ എങ്കിലും പിന്നീട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർക്കുന്നില്ലേ. തന്റെ ശത്രുത കാണിച്ചിരുന്ന ആ ചിറ്റമ്മ ഇല്ലാതാകും അല്ലെ. ചിറ്റമ്മയുടെ മകൻ കൊല്ലപ്പെടും. പിന്നീട് ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് അവസാന നിമിഷം ധാരാളം വർഷങ്ങൾ അല്ലെ 36,000 വർഷങ്ങൾ ഭരിക്കും അല്ലെ. പിന്നീട് മഹായജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ ഓർക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ധ്രുവന് സന്തോഷമില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് നാരദമുനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പദാരവിന്ദങ്ങളെ ആരാധിച്ച് തന്റെ ആഗ്രഹം നേടിയെടുത്തു. തന്റെ പിതാവിനെയും പിതാമഹനെയും പ്രാപിതാമഹനെയും ഉന്നതമായ പദവി ലഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവന്റെ ഇച്ഛ. കേവലം ഒരു ബാലനായിരുന്നതിനാൽ അവന്റെ അഭിലാഷം ബാലിശമായിരുന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പരമദിവോത്ത കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ പരമകാരുണികനാകിയാൽ അവന്റെ അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റിക്കൊടുത്തു. തന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരൊഴികെ ആരും ഒരിക്കലും അധീനതയിലാക്കിയില്ലാത്ത ഒരു ഭവനമായിരുന്നു ധ്രുവൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി വസിച്ചിരുന്ന ഗൃഹം തന്നെ അവന് നൽകി. അപ്രകാരം അവന്റെ അഭിലാഷം പൂർണ്ണമായി നിറവേറ്റപ്പെട്ടു. എന്നിട്ടും സ്വന്തം ഗൃഹത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ അവൻ പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഭഗവാനോട് യാതൊന്നിനു വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെങ്കിലും താൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതിന്റെ വിഷമമായി. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം അല്ലെ. നമ്മൾ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവരുത്. ഇവിടെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പ്രശ്നം. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ സന്തോഷത്തിന് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചത്. ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനല്ലാത്തതിന് കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനോട് ഞാൻ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആഗ്രഹിച്ചു. ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം തുറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നേടിയെടുത്തതിൽ അവന് ലജ്ജയും സ്വയം നിന്ദയും തോന്നും. വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ വെറും കുപ്പിച്ചില്ലുകളാണ് മോഹിച്ചത് എന്ന് വജ്രം വജ്രത്തെക്കാൾ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ഇത്രയും വില കൂടിയ ആ ഭഗവാനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ വെറും കുപ്പിച്ചില്ലുകളാണ്, നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള യാതൊരു മൂല്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് ആഗ്രഹിച്ചതെന്ന് പറയും. ഇതാണ് കാരണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഭാവി എന്തായിരിക്കണം, നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഭഗവാനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഭഗവാൻ അവന്റെ മുന്നേ പോകുമെന്ന് പറയും. ആ അപകടങ്ങള് അവനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനെ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. പാർത്ഥ സാരഥിയായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനെയും പാണ്ഡവരെയും എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാ സമയത്തും ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ. ഭക്തന്മാരെ അതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുള്ളൊരു പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനോട് ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഒന്നും തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ മാതാവ് പറയുന്നു, നീ എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ രക്ഷകനായിട്ടുള്ള നാരായണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല? നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് നീ എന്തുകൊണ്ട് നാരായണനെ വിളിക്കുന്നില്ല? പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നു, എന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ട ആൾക്ക് എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് പിന്നീട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യം? എന്റെ രക്ഷകനായിട്ടുള്ള ആൾക്കറിയാം എന്നെ രക്ഷിക്കണമെന്ന്, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതായിട്ട് അല്ലെ. എത്രമാത്രം ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തു, ഏതറ്റം വരെ ദ്രോഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനം നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് വന്നിട്ട് കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിനും വിളർത്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷകനാണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ്, അവന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി. അതിന്റെ ലജ്ജയും
സ്വയം നിന്ദയും ഒക്കെ തോന്നുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന് ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും പരിപൂർണ സന്തോഷവാനായിരുന്നില്ല. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വിതുരർ ചോദിക്കുന്നു, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ, ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കുക എന്നത് വളരെ 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 പ്രയാസകരമായ കാര്യമാണ്. അതിന് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രസാദിക്കുന്ന ഭക്തവത്സരനും കരുണാകരനുമായ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. ധ്രുവമഹാരാജാവിന് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അതിന് കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വളരെ വിവേകവും മനസാക്ഷിയും ഉള്ളവനാണ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാകുന്നില്ല? വിശുദ്ധനായ വിതുരന്റെ അന്വേഷണം വളരെ സന്ദർഭോചിതമാണ്. യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും അയാഥാർത്ഥ്യത്തെയും വിവേചിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നവനെ ധരിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥവിദ് എന്ന പദപ്രയോഗം ഇവിടെ വളരെ സാരവത്വം ഉചിതവുമായിരിക്കും. ഒരു അർത്ഥവിദ് ഒരു പരമഹംസൻ എന്നും വിളിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. പരമഹംസൻ എന്തിന്റെയും സജീവ തത്വം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാറുള്ളൂ. ഒരു അരയന്നം പാലും വെള്ളവും ചേർന്ന മിശ്രിതത്തിൽ നിന്നും പാൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നത് പോലെ പരമഹംസൻ ബാഹ്യവും ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അവഗണിച്ച് പരമദിവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മാത്രം തന്റെ ജീവിതവും ആത്മാവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. ധ്രുവമഹാരാജാവ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ദൃഢനിശ്ചയം കൊണ്ട് താൻ ഇച്ഛിച്ചത് നേടിയെടുത്തുവെങ്കിലും ഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായിരുന്നില്ല. വിതുരരും മൈത്രേയ മുനിയോട് ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ധ്രുവമഹാരാജാവിന് ഇത്രയൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടും പരമഹംസനാണ് ആ തലത്തിൽ വരുന്നതാണ് ധ്രുവമഹാരാജാവ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സന്തോഷവാനായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണെന്ന് പറയും. അതിനെ പ്രഭുപാദര് നല്ല രീതിയിൽ ഭാവാർത്ഥം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 5 പേജിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടും സന്തോഷവാനാണ്? ഇനി കൂടുതൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. കാര്യം സ്വയം വെച്ച് തോന്നി, സ്വയം നിന്ദ തോന്നി. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ശ്രീ പ്രഭുപാദത്തിന്റെ ഗുരുമരാജിന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തകുടി വൈഷ്ണവ ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് അനുസരിക്കാം. ഇന്ന് ഓടാന ഷഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ജഗന്നാഥപുരിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ്. ജഗന്നാഥ ബലദേവ് സുഭദ്ര ഒരു തണുപ്പ് കാലം തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഡ്രസ്സുകൾ അണിയിക്കുകയും വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കുകയും അതുപോലെ പതിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ ഒരു ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഓടാന ഷഷ്ടി എന്നത്. ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന് ശൈത്യകാലത്ത് നിയോജിച്ചതായ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഓടാന ഷഷ്ടി. ഒരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹചരന്മാരും പുരിയിൽ ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കൃഷ്ണനിലെ രാധാറാണിയുടെ പിതാവായ ഋഷഭാൻ രാജാവായിരുന്ന പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധിക്ക് സവിശേഷമായ ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകിയിട്ട് വേണം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ അവിടെയുള്ളവര് അവിടുത്തെ പൂജാരിമാർ അത് കഴുകാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ ചാർത്തുകയുണ്ടായി, ഭഗവാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധി മനസ്സുകൊണ്ട്, പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധി എന്ന് പറയുന്നത് ഋഷഭാൻ മഹാരാജാവാണ് കൃഷ്ണലീലയിൽ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ആ പൂജാരിമാരോട് ദേഷ്യമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലെ ഒരു വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് ബലദേവും ജഗന്നാഥൊക്കെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തടിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഈ സംഭവം പ്രകാരം ശൈത്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓടാന ഷഷ്ടി ഒരു ചടങ്ങ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
ഈ നാൾ മുതൽ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ ബലദേവൻ സുഭദ്ര ദേവി എന്നിവർക്ക് ശൈത്യകാല വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയിക്കണം എന്ന് നിഷ്കർഷിക്കപ്പെട്ടു. ഈ വസ്ത്രം നെയ്ത്തുകാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുകയാണ് ശരി. അർച്ചന വിധി പ്രകാരം പുതിയ വസ്ത്രം കഴുകി അതിലെ കഞ്ഞിപ്പശ നീക്കിയ ശേഷമാണ് ഭഗവാനെ അണിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്ര പുരോഹിതൻ ഈ വിധിയെ അവഗണിച്ച് കഴുകാതെ പുതുവസ്ത്രം ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥനെ അണിയിച്ചതായി പുണ്ടരിക വിദ്യാനിധി കണ്ടു. ഭക്തന്മാരിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച വിദ്യാനിധി ഇതിൽ കോപാകുലനായി. ചൈതന്യചരിതാമത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരണമുണ്ട്. ഗദാധര പണ്ഡിതനെ വീണ്ടും ദീക്ഷ പ്രദാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം വിദ്യാനിധി ഓടാനഷഷ്ടി ദിവസം ഉത്സവം കണ്ട് ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന് കഞ്ഞിപ്പശ മുക്കിയ വസ്ത്രം അണിയിക്കുന്നത് കണ്ട പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധിക്ക് അല്പം വിരോധം തോന്നി. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മലിനമായി തീർന്നു. അന്നേ ദിവസം രാത്രി സഹോദരന്മാരായ ജഗന്നാഥനും ബലദേവനും പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധിയുടെ സമീപം വരികയും മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്താഞ്ഞ് പ്രഹരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രേരത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 2 കവിളുകളും വീങ്ങിയെങ്കിലും മനസ്സിനുള്ളിൽ വിദ്യാനിധി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു. ഈ സംഭവം വൃന്ദാവൻ ദാസ് ഠാക്കൂർ വളരെ വിശദമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. പുണ്ടരീക വിദ്യാനിധിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഓടാനശ്വരി. വൃന്ദാവനത്തിലായാലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ തണുപ്പ് കാലമായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അണിയിക്കുന്നു. കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിച്ച് ജഗന്നാഥപുരിയില് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഓടാനഷഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഗുരു വൈഷ്ണവ ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജി ഗുരുരാജ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. അടുത്ത് വരുന്ന അടുത്ത ഏകാദശി ഇനി 11-ാം തീയതിയാണ് വരുന്നത്. ബുധനാഴ്ചയാണ്. മോക്ഷത ഏകാദശി, ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ 11-ാം തീയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഗീതാ ജയന്തിയോടനുബന്ധിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 5 സെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂര്. അപ്പൊ അത് ഏത് ഭാഷയിൽ വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ല തോന്നുന്നു അല്ലെ പ്രഭു? സംശയമാണ്. അത് കുറെ ആൾക്കാർ കുറവാണ്. സേവ ചെയ്യുന്ന ബുക്കിന്റെ സേവ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കുറവാണ് ഇപ്പൊ. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. അതിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല തോന്നുന്നു. അതിന്റെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ഷോർട്ടാണ്. ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും